북한은 유엔 제재에도 불구하고 불법적인 유류품 함적을 계속하고 있습니다. 북한의 이러한 행동은 중국과 러시아가 상임이사국으로서 유엔 안보리에서의 역할을 하지 못하고 있기 때문이라고 국무성 프라이스 대변인은 말했습니다. 미국이 북한의 불법적인 석유 함적을 왜 막지 못하고 있느냐는 본 기자의 질문에 프라이스 대변인은 오늘 브리핑에서 북한의 불법적인 행동을 무관심하게 여기고 있는 중국과 러시아의 책임이 있다고 비판했습니다. 그러면서 몇 년 전 5개 상임이사국 모두가 유엔 결의안의 대북 제재에 대해 찬성을 했지만 최근 우리가 목격하고 있는 건 안보리 2개 이사국이 스스로 한 약속, 즉 스스로 만든 안보리 결의를 지키지 않고 있어 안타깝게도 북한에 숨쉴 공간을 주기로 한 결정이라고 비판했습니다. 한편 IAEA 그로시 사무총장이 최근 IAEA가 북한에 사찰단을 파견할 준비가 되어 있다고 한 데 대해 IAEA는 없어서는 안 될 임무를 수행하고 있다고 말하면서 미국은 IAEA를 전적으로 믿고 신뢰한다고 말했습니다. Yes, Jane. Thank you. 감사합니다. 북한에 대해서 질문하겠습니다. 북한이 유류품 불법 함적을 계속하고 있는 데 대해 미국은 왜 이를 막지 못하고 있는 건가요? The illegal transshipment of oil. So Jane, this 유류품 gets back 불법 to 함적에 a 관한 related 것이지요. point that we were speaking to 이것은 이전에 earlier. First, 얘기했던 관련 we do have a robust sanctions 지점으로 program 돌아가서 on the 말한다면 DPRK. It's a 첫째는 sanctions 우리는 program 북한에 that 대한 goes 강력한 to 제재 프로그램을 가지고 있고 years now, 그것은 decades, I should 북한의 say, 뻔뻔스럽게 of 불법적인 North Korea, 국제적 the 위반, DPRK's 국제법 위반, brazenly 그리고 탄도미사일 illegal 프로그램과 flouting of 핵무기 international 개발에 law, 관한 다수의 and 유엔 multiple UN Security Council 안전보장이사에 resolutions that 결의한 have been put in 덕분입니다. place 무기 regarding its 프로그램에 ballistic missile 앞서 program 말했듯이 and its 제재 nuclear 프로그램은 weapons 포괄적입니다. program. 여기서도 The sanctions 북한 program, 주민들을 위한 as I said before, 인도주의적 조치가 is 있지만 comprehensive. Here too, we do have 북한이 이 humanitarian 지역과 carve-outs for 단계적으로 그 the 너머에 people of the 제시하는 DPRK, but 도전의 it is 규모와 comprehensive owing 범위로 to 인해 the scale, the 포괄적입니다. scope of the challenge that the DPRK presents to the region and potentially beyond. The UN Security Council resolutions that 이를 규율하는 govern 유엔 this, the 안전보장이사의 international 결의안이 aspect of this 제재 체제의 sanctions regime 국제적 측면은 were put in 물론 place by the 안전보장이사에 Security 의해 Council, of course, which 시행되었습니다. means that all 5 permanent 안전보장이사의 members of the 5개 Security Council 상임이사국 voted 모두가 in favor 이러한 of 유엔 each one of these 안전보장이사의 UN 각각의 Security Council 찬성표를 resolutions. 던졌다는 것을 In many cases, 의미합니다. that was now years ago. 많은 경우 And 지금은 what 몇 we 년 are seeing 전이었지만 is 우리가 목격하고 있는 것 그리고 최근 몇 년 동안 가속화된 현상은 안보리 두 이사국이 자신이 한 약속을 지키지 않기로 선택하고 자신이 내린 안보리 결의를 지키지 않기로 선택한 것입니다. 북한을 도왔다고 볼 수 있지요. 첫 번째 경우에 제자리에 있습니다. 그것은 불행하게도 북한에게 추가적인 숨쉴 공간을 제공했습니다. 우리는 유엔 안전보장이사회의 모든 이사국, 특히 안전보장이사회의 5개 상임이사국이 그들이 한 약속을 지키는 것이 의무라고 생각합니다. P5, 이른바 P5가 어떤 이유로든 그렇게 하지 않기로 선택하면 역량이 약화되고 안보리 자체의 정당성이 약화됩니다. 물론 이제 안보리 이사국에 대한 우리의 우려와 심오한 의견 불일치는 북한을 넘어 러시아의 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁의 맥락에서 그들과 대화했습니다. 북한은 우리가 안보리 다른 상임 5개국 상임 이사국 이 경우에는 중국과 러시아와 협력할 수 있고 협력해야 하는 지역과 그 너머에 대한 도전을 훌륭한 예라고 봅니다. 북한의 탄도미사일과 핵무기 프로그램, 즉 핵무기 프로그램을 억제하기 위한 노력의 일환으로 지난 몇 년 동안 미국과 이 두 안전보장이사의 이사국 사이에 많은 협력이 있었습니다. 그러나 이 두 회원국은
자신의 약속을 chosen 지키지 않기를 not to hold their 선택했고 own commitments, 불행하게도 and unfortunately have 북한이 chosen to look the other way 국제법과 안보리 when 결의를 the DPRK 지속적으로 has consistently 위반했을 defied 때 international 다른 law 길을 in these Security 선택했습니다. Council resolutions. Yes, I have another one. IAEA Secretary 그로시 General IAEA 사무총장은 최근 한국을 방문해 북한이 무기급 핵무기를 보유하려 하고 있다고 말하면서 IAEA 사찰단을 파견할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 이에 대해 미국의 입장은 무엇입니까? That he said that the IAEA IAEA가 was 북한이 prepared to 사찰단을 dispatch 파견할 inspectors. 준비가 돼 Of 있다고요? course, we 물론 우리는 IAEA를 have 전적으로 full faith 믿고 and confidence 신뢰합니다. in the IAEA. It IAEA는 performs an 없어서는 안 될 indispensable 임무를 수행하고 mission, 있으며 but it is 그것은 not any IAEA의 fault of the 잘못도 IAEA. It is the 아닙니다. fault of the DPRK. 북한이 국제법을 that they have 무시하고 chosen 국제법과 to 다소 유엔 안보리 flout 결의를 international law. 위반하고 They have chosen to 핵무기 develop this 프로그램을 nuclear weapons 개발하고 program in 선택한 contravention 것은 of 북한의 international law, of 잘못입니다. multiple UN Security Council 이는 resolutions, 세계적 and 핵 in a way 비약산 that 세계를 심각하게 gravely 훼손하는 방식입니다. undermines 그것은 우리의 the 관심사입니다. 국제사회의 non-proliferation regime. 관심사입니다. It's of concern to us. IAEA도 It's of 우려하고 concern to 있습니다. the international community. It's of concern to the IAEA as well. 북한이 국제법과 안보리 결의를 지속적으로 위반하고 나쁜 길을 선택하게 만든 것은 중국과 러시아가 상임 이사국으로서의 유엔 안보리 결의안을 지키지 못했다고 미국은 질타하고 있습니다. 중국과 러시아가 사사건건 안보리에서의 거부권 행사를 하면서 북한을 비호해왔기 때문입니다. 중국과 러시아 이 두 나라가 유엔 안보리에서 버티고 있는 한 북한의 도발을 막지 못할 것이고 러시아의 우크라이나에 대한 전쟁 책임을 묻는 결의에도 어려울 수밖에 없습니다. 유엔 안보리의 시스템 개정이 시급한 상황이 아닐 수 없습니다. 국무성에서 보이스 오브 워싱턴 제니박입니다.